నిన్నటి మీద ప్రాక్టీస్ చేసావు బాబు? నిన్నటి మొత్తం నిజంగానే సార్ మొత్తం ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా చేయగలుగుతావా ఇప్పుడు? సార్ నిజంగా సార్. మరి 1 to 2 క్వశ్చన్స్ రాసేస్తావు అయితే ఈ యూనిట్ నుంచి? సార్ క్వశ్చన్స్ కాదు, విత్ ఆన్సర్స్. సో 15 మార్క్స్ మినిమం వచ్చేస్తాయి ఇందులో. సార్ ఏమో అంటున్నావు, చూద్దాం. వేకెన్సీ ఎగ్జామ్ లో రిజల్ట్స్ చూసి మాట్లాడదాం. ఓకే, ఏ టైంలో ప్రాక్టీస్ చేసావు నిన్న? 7 సార్. నైట్ 7 కా? ఇప్పుడు 4 కి సార్ తీసుకుంటున్నారు కదా, అప్పటి వరకు ఏం చేసాం మరి? మధ్యలో సార్ హోంవర్క్ ఇచ్చాడు సార్. ఓకే, అవి చేసుకుంటూ కూర్చున్నావా? సో చేస్తూ కూర్చున్నావు కానీ బట్ ఇవి అవసరం లేదు, వెళ్ళేసి అవసరం లేదా? మరి అవి కూడా చేయాలి కదా. సాయంత్రం 7 నుంచి ఏ టైం వరకు చేసావులే? ఏ టైం వరకు చేసావు అంటున్నా? 7 నుంచి 1 అవరే. 1 అవర్లో అయిపోయిందా? 1 అవర్ చాలదయా, మినిమం 3-4 అవర్స్ కూర్చోవాలి, లేకపోతే నీకేమి మైండ్లు బ్లాక్ అయిపోతాయి. ఏం అర్థం కాదు, అర్థమవుతుందా? ఫార్మాట్ రూల్ లైన్స్ సో మెటీరియల్ కూడా కావాలి కదా. ఇంకెవరన్నా నా నెంబర్ అడిగారా నిన్ను? నేను ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారు, నాకు మెటీరియల్ కావాలి సార్ అని. ఆ పర్సన్ ఎవరో కానీ అడగటం కూడా, సరే నాకు ఇది సిలబస్, దీని పరంగా నాకు ఇంపార్టెంట్ పెట్టేసి మెటీరియల్ పెట్టేసి చూసుకుంటా, చదువుకుంటా. అసలు సిలో ఎవరో పిల్లవాడు మరి అడిగేది ఉండే సార్. అంటే నాకు మెటీరియల్ ఉంటే పెట్టండి, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ అని ఏమన్నా కొంచెం రిక్వెస్టింగ్ పెడితే ప్రాబ్లం ఉండదు. తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ మెటీరియల్ అంటే వెంటనే మళ్ళీ ఎంఎం పేజ్ కోర్స్ చేసి నాకు ఇది కూడా మెటీరియల్ కావాలి. ఓకే, now we are left with 2 more models. What are that? Solutions of homogeneous linear system and LU decomposition. అవి ఉండే కదా మిగిలిపోయింది మనకి. రైట్, ఓకే. View, page display, enable scrolling. Okay, right. Now I'm giving you sharing. Sir, we formed argument matrix for the non-homogeneous system, but it is a homogeneous system, so we are not required to form the we are not required to form the argument matrix. Directly we can take it is as Ax equals to O form. Directly take a matrix and apply row operations on this. So what are the principal diagonal elements here? Our principal diagonal elements are first row first column is 1, second row second column element is -2, third row third column is -5, fourth row fourth column is -1. So these are the things we require. So induloki marchali applying row operations for converting it into echelon form. నేను కూడా ఫస్ట్ అదే ప్లస్. సరే, సో ఏవి జీరో చేయాలి? 1 4 5. What are the operations?
R2 changes to R2 first row first column element ఏముంది 1 ఏ ఉంది కదా. Yes. First row first column element we have 1 only, so we are not no need to worry about it. So R2 changes to R2 minus R1, and then R3 changes to R3 minus 4R1, R4 changes to R4 minus 5R1, minus 5R1. Okay, so if we apply these are the operations, then A is reducing to A is reducing to no change on the first row elements. So 1, 1, minus 2 and 3 as it is we are writing. And what about the second row elements? Zero. R2 minus R1, yes, 0, Minus 3. minus 3, Minus 3. 1 minus of minus 2, plus 3. 1. No, plus 3. 1 minus of minus 2. 1 minus of minus 2 is nothing but 1 plus 2 is 3. Minus 4. Minus 4. Okay, next. R3 changes to R3 minus 4 again. Screen 0. 0. Next. Minus 3. Minus 2 minus 4 minus 6. Minus 2 minus 4 into 1. Minus 2 minus 4 is minus 6. Not. Sir, R1 into 4 గా సార్ 4 into 1 1 గా సార్ 4 into 4 into 1 4 గా సార్ అవునయ్యా. 1 minus 4 ఎంత సార్ minus 3 గా సార్. ఓకే ఇక్కడ 1 చూస్తున్నాం. రైట్ 1 minus 4 is minus 3. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ minus 5 minus 4 into minus 2. Minus 5 minus plus 8 plus 3 minus 5 plus 8 plus 3. Yes, clear? Right. 8 minus 4 into 3. 8 minus 12 is minus 4. Okay. Come to the fourth row elements. 5 minus 5 into 1, 0. Minus 7 minus 5 into 1, minus 5 minus 7 is minus 12. Okay. 2 minus 5 into minus 2. 2 plus 10. 2 plus 10 is 12. Next. Minus 1 minus 5 into 3. Minus 1 minus 15 is minus 16. This is a matrix. So once we got the A matrix, then we are not required, no need to worry about the previous steps. So now what are the principal diagonal elements here? 1, minus 3 and plus 3 and minus 16. Now which elements we have to reduce to 0? This element 3 and minus. this element. Using which element? Second row, 3. second column element, minus 3. Okay, so which operation we have to use? R3 changes to R3 minus or plus? Yes sir. Minus. ఎందుకు మైనస్? minus 3 minus 3 రెండు అయ్యే ఉన్నాయి కదా, సో మైనస్ యూజ్ చేయాలి, రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ R4 changes to R4 minus 4R2. Clear? 4R2 ఎందుకు తీసుకున్నాను? Because of minus 12. Okay, now writing here that applies. A is equivalence to. So first row no change, second row also no change, because of changing rows are R3 and R4 only. So 1, 1, minus 2 and 3, 0, minus 3, plus 3 and minus 4. So now tell me, 0 minus 0 is 0. 0. Minus 12, 0. So what is the rank of A? Therefore rank of A is equals to how much? 2, because number of unknown variables. Okay, endukani echelon form lo convert chesam. And also we can say that how many number of unknown variables are there in the given problem? How many unknown variables? X, Y, Z and W. So 4 unknown variables are there.
Okay, so is it equals to 4 or less than 4? Less than 4. 4 is nothing but number of unknown variables. Okay, sir. So according to our discussion, what can we say? Second condition satisfied, that is r is less than n. మనం చెప్పుకున్న ప్రొసీజర్ అదే కదా. If r is less than n, then system has infinite number of solutions. Okay, so what are that Okay. infinite number of solutions? We have to solve that also. Okay. Okay, so therefore hence Okay. system has infinite number of solutions, infinite number of solutions. Okay, so rewriting the system, rewriting the reduced system. Otherwise simply we can mention, therefore reduced system will be. Okay. What is a reduced system? ఏ ప్లేస్లో ఏనే తీసేసుకుంటాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఏ మ్యాట్రిక్స్? 1 1 -2 అండ్ 3 3 కదా, రైట్. 0 -3 +3 and -4, 0 0 0 0 0 0 0 0 into this is A matrix. And what is X matrix? Small Okay. x y z and W. This unknown matrix is equals to, what is the right hand side matrix? Constant matrix. 0 0. 0 0 0 0. Now reform the system. While we are reforming the system, what we are going to get? So multiply LHS part of two matrices and equate to the RHS part, then we are going to get x plus y minus 2z plus 3w. 3w equals to 0. And what is another equation? Minus 3y plus 3z minus Minus 4w equals to 0. So how many equations we have? Two equations. How many unknown variables we have? 4. 4 unknown variables కావాలి అంటే ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉండాలి? 4 ఉండాలి. కానీ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఎక్సెస్ ఎన్ని కావాలి? ఇంకా 2. ఆ 2 కావాలి అనేవి మనము తీసుకోలేము. సో దట్ కన్సిడర్, okay, from this equation, the second equation I am writing 3y ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తా. ఏమవుతుంది? 3z minus 4w equals to 3y. From this, what is, we can write y. Y is equals to z minus 4 by 3 into w. Okay, y వచ్చేసింది. కానీ వాట్ అబౌట్ w and z? దట్ వీ డోంట్ నో. సో దట్ మనకి y వస్తుంది. మనకి 4 వేరియబుల్స్ కావాలి అంటే 4 ఈక్వేషన్స్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 వేరియబుల్స్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, 2 వేరియబుల్స్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం? కన్సిడర్ z ఈక్వల్స్ టు k1 అండ్ w ఈక్వల్స్ టు k2. ఇలా కన్సిడర్ చేసుకో. నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే, అవి అందులో డైరెక్ట్గా ఎక్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయచ్చు. అప్పుడు ఏమైపోతుంది? సారీ, in the first equation we can substitute y will be in terms of x and w, then directly చేసేయచ్చు. కానీ ఇటువంటి చేసినప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఎక్స్ వై వస్తాయి కదా, మరి z w ఏంది అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. అందుకనే మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ అని రాసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ బెటర్. Then if we consider like this, then what is y? Y is equals to k1 minus 4 by 3 into k2. అంటే XYZW మొత్తం కూడా వేరే ఫామ్లో ఉండాలి. సో నౌ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, బెటర్ ఐల్ చేంజ్ కలర్ దెన్. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ x ఈక్వల్స్ టు, what I can write? X equals to, bring everything to right hand side, then what we'll get? Minus y
plus 2z minus minus 3w. Now tell me what is y. Y is nothing but this one. Substitute this K1 one. Minus of k1 minus 4 by 3 into k2 bracket start చేశాను plus 2 into z is nothing but k1 K1 minus 3 into w is nothing but k2. K2 So we have to simplify here is equals to k1. How many terms are there? K1 minus k1 plus k2 k2 2k1. So రెండు simplify చేస్తే k1 మిగులుతుంది. And this is minus of minus plus 4 by 3 k2 plus 4 by 3 minus 3 k2. So simplify cheste that implies x equals to k1 plus LCM వచ్చేసి ఏమవుతుంది LCM is 3 so what will get 4 minus 9 so answer వచ్చేసి minus 9 minus 5 by 3 clear. So here so we will get minus 5 by 3 k2. So x we got in terms of k1 k2, y also we got in terms of k1 and k2, z also we got in terms X of equals k1 to and minus K1 plus k1 minus k1 plus 2k. Final x, final capital X. Therefore capital X equals to small x, small y, small z and w. So x equals to k1 minus 5 by 3 into sorry k1 minus 5 by 3 k2 and y is equals to k1 minus 4 by 3 into k2 and z is equals to k1 w is equals to k2. సో ఇంకా కావాలంటే ఒక 2 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్గా సపరేట్ చేసుకో k1s అన్ని ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్గా రాస్తున్నా k1 k1 and here also k1 and 0 ఎందుకు 0 k1 టర్మ్ లేదు కాబట్టి we are not having k1 term so I am mentioning it is as 0 plus what is the second matrix minus 5 by 3 k2 minus 4 by 3 k2 and 0 and k2 so take k1 and k2 common ఇంకొక స్టెప్ రాస్తే ఎందుకు రాస్తున్నా అంటే ఇది నీకు అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఇట్లా రాసేసి సొల్యూషన్ వచ్చేసిందని చెప్పేయచ్చు కానీ ఈ ప్రాసెస్ ఎందుకు రాస్తున్నా అంటే నీకు ఐగన్ వెక్టార్స్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వెక్టార్స్ దగ్గర సేమ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాను అక్కడ నేను బ్రీఫ్గా ఒక ప్రాబ్లం చెప్పేసి ఆపేస్తాను k1 into 1110 plus k2 into minus 5 by 3 minus 5 by 3 minus 4 by 3 0 and 1. Okay, for different values of k1 and k2 we will get different solutions, hence system is consistent but it has infinite number of solutions. Okay, so నేను నీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మెటీరియల్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం చూసి వాటిని డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఇక్కడ చూడు సాల్వ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ హోమోజీనియస్ ఇచ్చాడు ఎట్లా చెప్తాం హోమోజీనియస్ అని అన్ని 0 రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ జీరోలు ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ పెడతాడు అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి minus 2z plus 2 అంటాడు ఈక్వల్స్ టు 0 minus 5 ఈక్వల్స్ టు 0 plus 6 ఈక్వల్స్ టు 0 అప్పుడు ఏమవుతుంది హోమోజీనియస్ అవ్వదు నాన్ హోమోజీనియస్ అవుతుంది ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ని అటువైపు తీసుకుపోయి నాన్ హోమోజీనియస్ ఫామ్లో చేస్తాం ఓకేనా సో x is equals to O this we know that next going down ర్యాంక్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు ర్యాంక్ ఎంత వచ్చింది 2 వచ్చింది why we were getting 2 because of non-zero rows 2 non-zero rows are there this is a 0 row so rank is equals to 2 is equals to 3 no it is less than 3 okay 2 is less than 3 so system will have how many solutions infinite number of solutions ఉన్నాయి కాబట్టి దీని నుంచి ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది
దీని నుంచి ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ రో నుంచి ఒక ఈక్వేషన్, సెకండ్ రో నుంచి ఒక ఈక్వేషన్. బట్ ఎన్ని అన్నోన్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? త్రీ అన్నోన్ వేరియబుల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి 2 ఈక్వేషన్ సరిపోతాయా? సరిపోవు. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఒక వేరియబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్ తెస్తాము. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8/7 ఇంటూ k 8/7 ఇంటూ జెడ్గా రాస్తాము. దీని నుంచి రైట్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ 8z ఈక్వల్స్ టు 7y. సో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8/7 ఇంటూ జెడ్. ఓకే, ఇది రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? జెడ్ మనం జెడ్గా ఉంచొద్దు అని చెప్పా. సో సే ఆర్ కన్సిడర్ ఆర్ టేక్ ఆర్ పుట్ z ఈక్వల్స్ టు k. Then you will get k is equals to this. Z already we considered as k, and substitute these x and y here. Then we will get x value. Okay, this is the solution. For different values of k, it will have infinite number of solutions of x and y. Okay, so this is the concept of this problem. Now going, these are general problems. What are the different type of problems they are going to give us in examination? These are the things. Show that the only real number lambda for which the system has non-zero solution is 6 and solve them. ఇచ్చిన సిస్టమ్కి సిస్టమ్ ఏమి ఇచ్చాడు? హోమోజీనియస్ ఇచ్చాడా, నాన్ హోమోజీనియస్ ఇచ్చాడా? హోమోజీనియస్. ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ x ప్లస్ y 2y ప్లస్ 3z ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా ఎక్స్. కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఎక్కడన్నా ఉందా? లేదు. సో ఈ లాంబ్డా ఎక్స్ని లెఫ్ట్కి తీసుకెళ్ళిపోతే 1 మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ ఎక్స్గా రాస్తాం. సేమ్ మేనర్ లాంబ్డా వైని పక్కకు తీసుకెళ్తే లెఫ్ట్కి తీసుకొస్తే 1 మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ వైగా రాస్తాం. సేమ్ మేనర్ ఇక్కడ లాంబ్డా జెడ్ ఉంది. సో లాంబ్డా జెడ్ని లెఫ్ట్కి తీసుకెళ్తే మైనస్ లాంబ్డా జెడ్గా రాస్తాం. 1 మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ జెడ్. సో లీనియర్ సిస్టమ్ ఫామ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. బట్ షాల్ వీ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్? సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎన్ని అన్నోన్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? 3 unknown variables. Then what about lambda? A lambda value కావాలి మనకి. Show that, read the problem again. Show that the only real number lambda for which the system has non-zero solution. Non-zero solution అంటే ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉన్నట్టు? ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉన్నట్టు? నాన్-జీరో సొల్యూషన్. నాట్ జీరో సొల్యూషన్ అంటే ఒకటి. నాన్ జీరో అంటే non-trivial solution. Wait. ఇక్కడ చూడు, మనం ప్రొసీజర్లో ఏం చెప్పాం? ప్రొసీజర్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఇఫ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ A is equals to R is equals to number of unknown variables, then the system has unique solution and it is called trivial solution. That is zero solution. Okay, zero solution, non-zero solution అంటున్నాడు అంటే సెకండ్ పాయింట్. If rank of A is equals to R is less than n, then system has infinite number of solutions. It is called non-trivial. It is nothing but non-zero solution indirectly. So, ఇప్పుడు ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాలి? ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాలి. ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్ ఉండాలి అంటే కండిషన్ ఏంటి? R must be less than n. What is n value here? Total number of n is equals to total number of unknown variables. n ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. So r must be less than 3. r must be less than 3 అంటే r must be not equals to 3. అంతేగా? Yes or no? Yes sir. Yes. Now going to the basic definition of rank. What is the definition of rank? Rank of A is equals to R if determinant of A is non-zero. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, R వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 3 అవ్వాలి. R నాట్ ఈక్వల్స్ టు 3 అంటే ర్యాంక్ అనేది 3 అవ్వకూడదు. 3 అవ్వకూడదు అంటే ఏమవుతుంది? డిటర్మినెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 and rank of A not equals to small r if
determinant of A is equals to 0. So what is R value here? It is 3. It is 3. Okay. It is 3. Rank of A is not equals to 3 if det A is equals to 0. R అనేది not equals to 3 అవ్వాలి అంటే det A is equals to 0 అని తీసుకోవాలి. So that we are going to take determinant of A equals to 0. Okay, clear? Rank of A is must should be less than a number of unknown variables for which this will happen only if det A is equals to 0. So taking the determinant, ఇది మ్యాట్రిక్స్ గా ఇచ్చారు, ఇది రాంగ్. సరే, దీని డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీని డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే, సో కెన్ ఐ అరైజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్? ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ఇట్. Okay, right. Now, because of that reason, taking the determinant of A is equals to 0, so adding all the rows to the first row, then we are getting 6 minus lambda. Taking 6 minus lambda is common in the numerator. In each and every element of first row elements are same, so 6 minus lambda taking common, then all the things will get 1 1 1. So use the column operation. Actually ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, కాలమ్ ఆపరేషన్ అప్లై చేయకూడదు. దిస్ ఇస్ రాంగ్, దిస్ ఇస్ రాంగ్. wait. Yes, we can apply, no problem, because we are not finding the solution of the system, we are finding the determinant, ante kada. So we can do this, so why applying column operations? Because for reducing these elements to 0 easily, we are using simply the operations are C2 changes to C2 minus C1, C3 changes to C3 minus C1, like that. Okay, then getting like this, then finding the determinant of this. How to find the determinant of this part? 1 into, find the determinant of its submatrix. So what we are going to get? What is the determinant of ABCD? AD minus BC. AD minus BC. So minus 2 minus lambda into, this is one term. ఇక్కడ చూడు ఏది ఎక్కడదో అర్థం కావట్లేదు. minus 2 minus lambda minus 1 minus lambda. Okay, so minus 2 minus lambda into minus 1 minus lambda minus of 1 into C. B and C values are minus 1 and plus 1. So multiply చేస్తే minus 1 వస్తుంది, ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అయిపోతుంది. So finally getting these are the things. Find the roots for this. Now if you find the roots for this, are we going to get the real roots? Sorry, integers, or okay, what are the factors we can write? Second factor ని మాత్రమే చెప్పు. 2 ones are 2. So 2 plus 1 is 3. 2 ones are 2. కానీ మనకి ఇక్కడ 3 రావాలి, 3 రావాలి. 3 ones are 3. But 3 plus 1 యాడ్ చేస్తే 4 వస్తుంది. 3 minus 1 3 minus 1 చేస్తే 2 వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ 3 ఉంది. So do we have the integer factors for this? No, we will not have the integer factors. So that what are the lambda values? Lambda is equals to 6 we are going to get. So what about the remaining lambda values? Not integers. But what is the problem they asked? Only real number lambda for which the system has non-zero solution. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఈ lambda equals to 6 ని తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే, సో lambda equals to 6 ఒక్కటి మాత్రమే వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఆ lambda equals to 6 తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. వేర్ lambda is equals to 6, దెన్ మరలా ప్రాబ్లం మొత్తం చేయటమే. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మన ప్రాసెస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయని వస్తాయి? ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయని వస్తాయి. ఎందుకని? ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ 3 కాబట్టి. 3 అవ్వాలి అంటే det A is equals to 0 తీసుకున్నాం. det A 0 అయింది కాబట్టి కంపల్సరీ ఇక్కడ వచ్చేది మనకి దాని యొక్క ఇక్కడ మనకు వచ్చేది కంపల్సరీ ఏమవుతుంది? వచ్చే మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి ర్యాంక్ వచ్చేసి 2నే అవుతుంది. ఇట్ విల్ నాట్ బి 3. ఓకే, సో రిమైనింగ్ పార్ట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఈజీలీ. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్.
ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేయలేదు ఈ మెటీరియల్లో, సో బెటర్ ఐ డిస్కస్ దాట్ హియర్. ఇది వచ్చేసి లాస్ట్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్, నాన్ హోమోజీనియస్ లీనియర్ సిస్టమ్. ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను, ఆ ప్రాబ్లం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ మోడల్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్. మరి మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఎవరి దగ్గర నా టెక్స్ట్ బుక్ ఉందేమో అడిగి తెప్పించుకోవయ్యా, ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. ఓకేనా? ఎక్కడ ఉండేది నువ్వు? మల్కాజ్గిరి. ఓకే. Okay, now I am giving a problem on non-homogeneous system. Discuss for what values of discuss for what values of lambda and mu the system of equations x plus y plus z equals to 6, x plus 2y plus 3z equals to 10, x plus 2y plus lambda z equals to mu. Okay. Have first point is no solution. Second point is ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఇంపార్టెంట్, సేమ్ ప్రాబ్లం అండ్ సేమ్ మోడల్ కూడా మనకు మెటీరియల్లో లేదు, సో దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఏ యూనిక్ సొల్యూషన్. The third one is infinite number of solutions. Okay. అంటే ఇచ్చిన సిస్టమ్కి ఏ వాల్యూస్ లాంబ్డా మ్యూ తీసుకుంటే సొల్యూషన్ ఉండదు. సేమ్ మేనర్ ఇచ్చిన సిస్టమ్కి ఫర్ విచ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ మ్యూ అండ్ లాంబ్డా system has unique solution, same manner infinite number of solutions. For these things, first we have to form the matrix form of the system as it is. Better I'll erase right. ఇప్పుడు what is the matrix form of the system? 1 1 1 1 2 3 1 2 5 lambda into x y z, capital X matrix x y z. What about the constant matrix? 6 10 and but it is a non-homogeneous system, so that we have to take a augment matrix. What is the augment matrix? This augment matrix AB, this is Ax equals to B form. We have to take the augment matrix A and B 1 1 1 1 2 3 1 2 lambda. And what about B matrix? 6 10 and ఒక్క కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి రాయడం. So now which elements are principal diagonal elements? What are the principal diagonal elements? 1 2 5 1 2 lambda 5 అని చెప్తున్నావు. Are the principal diagonal elements. Now we have to convert augment matrix into echelon form. For converting echelon form, this one we have to make 0, this one we have to make 0 using 1. So what are the operations we have to use? R2 interchanges to R2 minus R1, R3 interchanges to R3 minus R1. So we are going to get the reduced augmented matrices AB is equivalence to 1 1 1 6. No change in the first row. Second row elements minus first row elements. So 1 minus 1 is 0.
0, 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2, 10 minus 6 is 4. Next, third row elements, 1 minus 1, R3 minus R1. 0, 2 minus 1 is 1, lambda minus 1, and mu minus how 1. much? 6. 1. 6. Well, Mu minus 6. Now, what are the principal diagonal elements? These are the principal diagonal. ఇంకా ఏ ఎలిమెంట్స్ జీరో చేయాలి మనం? ఇంకా 1 ఒకటిని ఇవ్వాలి. 1 ఒకటి జీరో చేయాలి. So we have to make this one 0 using this one. So what is the operation we have to use? We have to use R3 changes to R3 minus R1. Sorry, R2. We should not use R1. If we use R1, then again we are going to get third row first column element is non-zero. So it is equivalence to first row, second row, no changes, 1, 1, 1, 6. Okay, 0, 1, 2, 4. Next, 0 minus 0 is 0. 1 minus 1, 0. Third row minus second row elements. So lambda minus 1 minus 2 becomes -1 sir. minus 1 minus 2 R2 minus 3. Next, mu minus 6 minus 4. So we'll get mu minus 10. And So now here is our solution. Here is a important step for us. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా విను బాబు. Now tell me, what is the rank of okay, no solution అని తీసుకుంటా. Case 1 is no solution. Case 2 is unique solution. Case 3 is infinite number of solutions. So now unique solution, okay, solution ఎప్పుడు ఉండదు? మన కండిషన్స్, మన ప్రొసీజర్ ఏంటి? నాన్ హోమోజీనియస్ లో ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ not నాట్ equal to 0. ఈక్వల్స్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఆగ్మోమాట్రిక్స్ ఏబి. ఈ కండిషన్. ఓకే, నౌ యూనిక్ సొల్యూషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఆగ్మోమాట్రిక్స్ ఏబి, బట్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్ వేరియబుల్స్. అంతే కదా? అండ్ థర్డ్ కేస్ ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి? ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఆగ్మోమాట్రిక్స్ ఏబి when r is less than n. Whenever if you take this as r and if r is less than n and it is less than n, what is n value in this problem? N is nothing but how many unknown variables? How many unknown variables are there? 3. So rank అనేది 3 అవ్వాలి. ఇక్కడ n value 3. n is equals to 3 here ఇక్కడ కూడా 3 మనకు వచ్చే. ఓకే, నౌ టెల్ మీ, ఇవి రెండు నాట్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఈ రెండు నాట్ ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే ఒకసారి జాగ్రత్తగా మన వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్? ఆగ్మో మ్యాట్రిక్స్ మొత్తానికి ర్యాంక్ ఎంత? లాంబ్డా మైనస్ 3 జీరో అవుతుందా, నాన్ జీరో అవుతుందా? జీరో అవ్వచ్చు, జీరో అవ్వచ్చు. ఓకే, మ్యూ మైనస్ 10 కూడా జీరో అవ్వచ్చు, జీరో అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే, సో ఫర్గెట్ అబౌట్ మ్యూ మైనస్ 10, లాంబ్డా మైనస్ 3 జీరో అవ్వలేదు. ఓకే, సరే, నేను ఇక్కడ రెండు కేసెస్ తీసుకుంటా. లాంబ్డా మైనస్ 3 ఈక్వల్స్ టు 0, మ్యూ మైనస్ 10 ఈక్వల్స్ టు 0. సో లాంబ్డా మైనస్ 3 అనేది 0 తీసుకుంటే లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు 3 అవుతుంది. ఓకే, మ్యూ కూడా 10 అవుతుంది. ఇది రఫ్ వర్క్. రెండు వాల్యూస్
సేమ్ అయినాయి అనుకో, అప్పుడు రెండు వాల్యూ జీరో అవుతాయా? లాండా Okay. -3 మ్యూ -10 ఇవి రెండు జీరోలు అయినాయి అనుకో ఏమవుతాయి? సొల్యూషన్ 2 అవుతుంది అక్కడ. R is equals to 2. ర్యాంక్ ఆఫ్ A is 2, rank of Agma matrix AB is also 2, and 2 is less than 3, then system will have how many solutions? Infinite. So infinite solutions లో mu value ఎంత and lambda value ఎంత? 3, 10. It is possible only if lambda -3 equals to 0 and mu -10 equals to 0. That implies lambda equals to 3 and mu equals to 10. ఈ కేసులో మాత్రమే ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ మ్యూ అనేది 10 కి ఈక్వల్ అవ్వాల, ఓకే సార్, మ్యూ అనేది 10 కి ఈక్వల్ అవ్వాల, అప్పుడు మ్యూ -10 జీరో అవుతుందా? సార్ మ్యూ అనేది 10 కి ఈక్వల్ అవ్వాల. నేను ఇక్కడ రెడ్ పెన్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, మ్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 10, మ్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 10 అంటే మ్యూ -10 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, అవునా? అవును సార్. ఆ మ్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 10 అయితే దెన్ అది యూనిక్ సొల్యూషన్. నో సొల్యూషన్. చూద్దాం. మ్యూ గురించి డిస్కస్ చేశా అంటే మ్యూ -10 ఈజ్ నాన్ జీరో. దెన్ వాట్ అబౌట్ లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు 3 నే తీసుకుంటున్నా. లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు 3 తీసుకుంటే లాంబ్డా -3 జీరో అవుతుంది, ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ 2 అవుతుంది. అర్థమైతుందా? అంటే యూనిక్ సొల్యూషన్ అయితే సార్. ఉండు వెయిట్. లాంబ్డా -3 జీరో అవుతుందయ్యా. ఓకే, ఇది నాన్ జీరో అవుతుంది. ఎందుకు? మ్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 10 తీసుకున్నా, సో మ్యూ -10 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, దెన్ ఇది నాన్ జీరో. దెన్ వాట్ ఈస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ? 3. ఎందుకు అవుతుంది 3? లాంబ్డా -3 0, లాంబ్డా -3 0, ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అడిగా నేను. 0. ఓకే, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే, ఇది 2 అయింది. వాట్ ఈస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఆగ్మా మ్యాట్రిక్స్ ఏబి? 3. ఎందుకు అంటే 3? ఎందుకు 3? మ్యూ -10 నాన్ జీరో, అర్థమైందా? మ్యూ -10 నాన్ జీరో. సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ rank of A is okay only if lambda equals to 3 and mu not equals to 10. Therefore rank of A is equals to 2 and rank of Agma matrix AB is 3. So these two are not equal, then system has no solution. Okay, now ఇప్పుడు మ్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 10 అవ్వాలా, ఏదన్నా అవ్వచ్చా? 0 అవ్వాలంటే 10 మ్యూ ఈక్వల్స్ టు 10 అయితే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు, అందుకని మస్ట్ అండ్ షుడ్ మ్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 10 అని రాయాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను రివర్స్ చేస్తా దీన్ని. రివర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈ కేసెస్, ఇప్పుడు ఈ కేసెస్ని రివర్స్ చేస్తా. లైక్ లాంబ్డా -3 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని తీసుకుంటాం. ఇది నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, బట్ దిస్ ఈజ్ 0. అంటే ఇప్పుడు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఎంత అవుతుంది? లాంబ్డా -3 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, దెన్ వాట్ ఈస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ? మ్యూ లాంబ్డా -3 నాన్ జీరో అబ్బా, lambda -3 నాన్ జీరో, not equals to 0, then what is the rank of A? Rank of A na sir? 3. Rank of A is 3. Okay, now what is the rank of Agma matrix AB? Sir,
ర్యాంక్ ఆఫ్ ఆగ్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ 3 సార్. ఎందుకు? లాంబ్డా మైనస్ 3 నాన్ జీరో కాబట్టి మనం మ్యూ మైనస్ 10 జీరోనా జీరో కాదా అనేది డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్స్ టు జీరోనా నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరోనా దాంతో పని లేదు కాబట్టి, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ ద యూనిక్ కేస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ only if lambda equals not equals to 3. 1 second. Hello. Yes ma'am, I am in class. I'll have class up to 12:30 or 12:45 like that. I'll call. Right, thank you, sorry. Mu lambda not equals to 3 and mu may be any value. There is no restrictions like equals to 10 0 10 అవ్వాలి నాట్ ఈక్వల్స్ టు 10 అవ్వాలి అన్న రూల్ ఏమీ లేదు. ఓకే, సో ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 అండ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఆగ్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు ఆగ్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏబి ఈజ్ ఆల్సో 3. ఇవి రెండు ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి and it is equals to total number of unknown variables, so system has unique solution. Now final ga em rastam, final ga okay, no solution whenever lambda equals to 3 and mu not equals to 10. This is first case. Second case, unique solution lambda not equals to 3 and mu may be anything, any value. Okay. And the third case, lambda is equals to 3 and mu is equals to 10. Aitene infinite number of solutions ఉంటాయి. So this is a non-homogeneous typical cases problem. ఇక్కడ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్తారు. సో ఐ డెంట్ డిస్కస్ దిస్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్, సో ఐ డిస్కస్ నౌ. ఓకే, సో ఇక్కడ లాంబ్డా అండ్ మ్యూ అని ఇచ్చారు, అదే విధంగా ఇంకొకటి ఇవ్వచ్చు, ఇంకేమని ఇవ్వచ్చు చెప్పలేం. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ వన్ మోర్ ప్రొసీజర్ విచ్ ఈస్ LU decomposition. బెటర్ గాస్ ఎలిమినేషన్ ఐడియా ఉందా నీకు? కొంచెం సింపుల్ అయ్యా, నాన్ హోమోజీనియస్ లీనియర్ సిస్టము ఎట్లయితే సాల్వ్ చేస్తామో అదే నా గాస్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్, అంతే. నాన్ హోమోజీనియస్ లీనియర్ సిస్టమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం నిన్న ఒక ప్రాబ్లం చేసినట్టున్నాం. ఐ థింక్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ A into B inverse PAQ canonical form. ఓకే, లేదు ఆల్రెడీ అందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టున్నాం మనం. ఎస్, సో ఏదైతే మీకు నాన్ హోమోజీనియస్ లీనియర్ సిస్టమ్ని సాల్వ్ చేస్తారో అదే గాస్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్. కాకపోతే నేను చెప్పే మెథడే గాస్ ఎలిమినేషన్ మెథడే డైరెక్ట్ నాన్ హోమోజీనియస్ లీనియర్ సిస్టమ్కి చెప్పినట్టు. నాన్ హోమోజీనియస్ లీనియర్ సిస్టమ్ని రో ఆపరేషన్స్, లీనియర్ సిస్టమ్ని రో ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసి చేయాలి కాబట్టి నేను చెప్పిన మెథడే డైరెక్ట్గా గాస్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్. బట్ this is applicable for what you call non-homogeneous linear system, but it is not applicable for homogeneous system. Sorry, LU decomposition paina undi. Okay, right. What is a LU decomposition? L is nothing but lower triangular, U is nothing but upper triangular matrix. System of linear equations, triangular system, lower triangular matrix. ఓకే, ఇక్కడ క్లియర్గా లేదు, సో ఐ విల్ టేక్ ఎక్కడో ఉండాలి, ఒక్క నిమిషం సెర్చ్ చేద్దాం. decomposition.
Method of factorization. Yes. Triangularization. Yes. ఇక్కడ ఉంది. పేజ్ నెంబర్ నోట్ చేసుకో 70. లాస్ట్లో ఉంది. యూనిట్ 1 యూనిట్ 2కి లాస్ట్లో యూనిట్ 2 అయిపోయిన తర్వాత ఉంది. సరే, వాట్ ఈస్ దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్? Method of factorization is nothing but we have to convert the given matrix into A into B form. Sorry, upper into lower triangular matrices. ఇది మనకి ఇచ్చిన లీనియర్ సిస్టమ్. ఈ లీనియర్ సిస్టమ్ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాస్తాము. ఆ ఇచ్చిన సిస్టమ్ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాస్తాము. A11, A12, A13, A21, A22, A23. ఓకే, అండ్ దిస్ LU decomposition is applicable only for 3/3. ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, కానీ మనకు అడగారు. ఇది ఏ, ఇది ఎక్స్. ఏఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు బి. బి ఏంటిది? B1, B2, B3. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఇది కూడా లీనియర్ నాన్ లీనియర్ సిస్టమే. ఏఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు బి. బట్ టు దిస్ సిస్టమ్ we need to find solution by using LU decomposition. మనం కంపల్సరీ ఈ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ L is equals to ఇలా తీసేసుకోవాలి. L వచ్చేసి ఇలా తీసుకోవాలి. ఓకే, lower triangular matrix. Lower triangular, L is nothing but lower triangular కాబట్టి above the principal diagonal elements అన్ని 0 ఉండాలి. ఓకే, above the principal diagonal elements అన్ని 0 ఉండాలి. కింద ఎలా తీసుకోవాలనేది వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్, then I'll tell you. And U is nothing but upper triangular matrix. Upper triangular matrix is nothing but it is also a 3/3 matrix. It is also a square matrix we have to take. And below all the principal diagonal elements, all the elements which exist below the principal must be 0 అని తీసుకోవాలి. ఓకే, తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు this one is nothing but which row, which column element? 1. మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయో? నాకు తెలుసు సార్, అర్థమైందా? రైట్. ఇందులో 1 ఈజ్ L11, L21 సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ రో సెకండ్ కాలమ్, థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ 3-1, థర్డ్ రో సెకండ్ కాలమ్, థర్డ్ రో థర్డ్ కాలమ్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. అండ్ యూలు కూడా ఇలానే తీసుకోవాలి. U11, U12, U13, U22, U23, U33 లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నా, గుర్తుంచుకో. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్స్ ఉన్నాయా? యూలో కూడా ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. కంపల్సరీ ఎల్లో కానీ ఆర్ యూలో కానీ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి 1 ఉండాలి. ఎల్ అయినా కావచ్చు, అది యూ అయినా కావచ్చు. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి 1 ఉండాలి. ఒక దాంట్లో 1 ఉండాలి, రెండో దాంట్లో ఏముండాలి? ఇదే వేలో ఉండాలి. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ then using our procedure ax equals to b కదా, a ప్లస్ లో నేను lu తీసుకుంటా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ a ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ lu. ఆ lu కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఇట్లాగా. సో ఇది వేరే అని రాయకూడదు, ఇది ప్రొసీజర్ కాబట్టి కన్సిడర్ l and u like this. Then if we substitute here ax equals to b, then lux equals to b. ఇందులో నేను ux తీసుకుంటా ఫస్ట్, దీన్ని y గా కన్సిడర్ చేసుకుంటా. వేర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ y as y1, y2, y3. ఇది ఒక్కటి కొంచెం క్రిటికల్ కేస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఆల్సో. నీకు ఈ టోటల్ యూనిట్లో నార్మల్ ఫార్మ్, కెనానికల్ ఫార్మ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ నాన్ హోమోజీనియస్ లీనియర్ సిస్టంలో ఇందాక ఒక ప్రాబ్లం చెప్పా కదా, మ్యూ వాల్యూ, లాండా వాల్యూ రావటం, అదొక మోడల్. అండ్ LU డికంపోజిషన్, దీస్ 3, ఈ మూడిట్లో గ్యారంటీగా క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఈ మూడిటి కోసం అన్ని చెప్పుకోవాలా? ఎస్, చెప్పుకోవాల్సిందే, తప్పదు. నువ్వు ఏ కాన్సెప్ట్ ఆపినా కూడా నీకు ఇక్కడ ఏమీ అర్థం కావు, అంటే అన్ని కాన్సెప్ట్స్ రిలేటెడే. సో హియర్ LU తీసేసుకున్నాము. We are taking ux is equals to y.
ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ యూఎక్స్ ప్లేస్లో వై తీసుకుంటా ఇక్కడ. సో ఎల్వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి అవుతుంది, అంతే కదా అయింది. ux ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై తీసుకున్నాం కాబట్టి యూఎక్స్ ప్లస్లో వై సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎల్వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి. దెన్ ఎల్ ఏంటిది, దిస్ ఈజ్ ఎల్. వై ఏంటి, y1 y2 y3 అన్నోన్ వేరియబుల్స్. బి ఏంటిది మనకు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లంలో తెలుసు. సో అవి మొత్తం పెట్టి సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఒక 3 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో y1 వచ్చేస్తుంది, ఈ y1ని సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, y2 వస్తుంది. ఈ y2ని థర్డ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, y1 y2, సో y3 వస్తుంది. సో ఫైనల్గా మనకేమొస్తుంది, y1 y2 y3 వాల్యూస్ వస్తాయి. హియర్ y1 y2 y3 ఆర్ సాల్వ్డ్ బై ఫార్వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్, అంటే పై నుంచి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకే క్లియర్. సో y1 వచ్చేసింది, y1 వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, సో క్యాపిటల్ వై వచ్చేసింది. క్యాపిటల్ వై వచ్చిన తర్వాత ఈ కేసు తీసుకోవాలి, యూఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వై. యూ ఏంటిది, ఇది, దిస్ ఈజ్ యూ ఇంటూ ఎక్స్. వాట్ ఈజ్ ఎక్స్, x1 x2 x3, x1 x2 x3 is equals to y, capital Y. What is capital Y? మనకి ఇప్పుడు వచ్చినాయి కదా వాల్యూస్, ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ వస్తాయి, y1 y2 y3. ఇవి వాల్యూస్ y1 y2 y3 అనేవి. ఇక్కడ మనకు తెలియనిది ఏంటిది, x1 x2 x3 మాత్రమే తెలియదు, x1 x2 x3 మాత్రమే తెలియదు. మనం ఏదైతే చేస్తామో ఇక్కడ ఇవి ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనకి గ్యారంటీగా y1 y2 y3 వచ్చేస్తాయి, x1 x2 x3 వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ 2 కేసెస్. x1 x2 x3 is nothing but our final solution. Okay, so this is the actual process we have to do here. So let's check a problem. Solve the following system by method of factorization. Method of factorization అన్నా LU decomposition అన్నా లేకపోతే ట్రయాంగులర్ డికంపోజిషన్ అన్నా మూడు ఒకటే. ఓకే, ఐ థింక్ ఐ మెన్షన్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ఇన్ ద ప్రొసీజర్ మెథడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు ఇక్కడ చెప్పినట్టున్నా. LU decomposition or triangular decomposition మీకు చాలా తెలుసు, బట్ మిస్టేక్లు ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా, నేమ్స్ తెలియక. మెథడ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్, మెథడ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. సో మూడు కలిపితే వచ్చేదే, ఐ మీన్ ఈ మూడిట్లో ఏ నేమ్తో అయినా పిలవచ్చు. సో మనం అనుకున్నది ఏంటి, లీనియర్ సిస్టమ్ రాశారు, AX is equals to B ఫామ్లో రాశారు. ఓకే, దిస్ A matrix, దిస్ X matrix and B matrix. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దట్ ఏమనుకోమన్నాను, L is equals to U is equals to కన్సిడర్. ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, మనకి A వస్తుంది. ఓకే, మల్టిప్లై చేయాలి, మల్టిప్లై చేసి ఏకి ఈక్వేట్ చేయాలి. ఇది ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ రాశారు చూడు, ఈక్వేట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇఫ్ వీ ఈక్వేట్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్, దెన్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, ఈక్వేట్ చేయి వాల్యూస్ వస్తాయి. ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ u11 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, u12 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3, u13 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 వచ్చేసింది. L21 u11 u11 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, సో 1 తీసుకున్నారు. మనకు ఆల్రెడీ L21 తెలుసా, u11 తెలుసా, u11 తెలుసు, ఎంత 1. ఇక్కడ వచ్చింది చూడ, ఈ వాల్యూని u11 1 కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే L21 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఎస్, కంప్లీటెడ్. తర్వాత ఇది తీసుకుంటున్నాం, L31 u11 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. మనకి u11 తెలుసు, ఎంత 1, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి L31 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 వచ్చేసింది. సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటారు. తర్వాత ఇవి రెండు ఈక్వేట్ చేయాలి, బెటర్. తర్వాత ఇవి రెండు ఈక్వేట్ చేయాలి,
ఓకే, సో అవి రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది, U12 వస్తుంది. ఓకే సార్. సేమ్ మేనర్ ఇవి రెండు ఈక్వేట్ చేయాలి. ఓకే సార్. ఈక్వేట్ చేస్తే L31 వస్తుంది. తర్వాత ఇవి రెండు ఈక్వేట్ చేయాలి. మనకు వచ్చిన ప్రతి వాల్యూని కూడా బాక్స్లో పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఇట్లా పుట్ ఇట్ ఇన్ బాక్స్, పుట్ ఇట్ ఇన్ బాక్స్. ఈ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్తే U21 వచ్చింది, U22 వస్తుంది, U23 అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేసిన తర్వాత మన ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో L వచ్చేసింది, U వచ్చేసింది. సో L U వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L, ఓకే సార్. AX ఈక్వల్స్ టు B. ఇందులో LUX ఈక్వల్స్ టు B, ఈ UXని వైగా అనుకోవాలి, LY ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు B. LY ఈక్వల్స్ టు B తీసుకొని చేస్తే మనకేమొస్తుంది, Y మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. చూడు, LY ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు B తీసుకున్నారు, L రాశారు, సారీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ Y ఫైండ్ అవుట్ చేసేసారు డైరెక్ట్గా. Y1, Y2, Y3 వాల్యూస్ మనకు ఎలా తెలుసు, ఇది రాంగ్. సో LY తీసేసుకోవాలి. బెటర్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. LY తీసుకోవాలి. L వచ్చేసి 100 సారీ 100 సారీ 101. Y is nothing but Y1, Y2, Y3. B is equals to, what is the B matrix? రైట్ సైడ్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి మనకి B కావాలి. B matrix is 4, -2 and 1. 4, -2 and 1. సో వీటిని సింప్లిఫై చేసి now tell me what is the solution of y1, y2, y3. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏం, ఫస్ట్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న రెండు మ్యాట్రిసెస్ ని మల్టిప్లై చేస్తే రైట్ సైడ్ మ్యాట్రిసెస్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఈక్వేట్ ఇట్, దెన్ వాట్ విల్ గెట్, y1 is equals to 4 వస్తుంది. నెక్స్ట్ y2 is equals to -2 వస్తుంది. -2. y3 is equals to -1. No. y1 plus y3 equals to 1. ఇక్కడ 1 ఉంది చూడు, 101. Now substitute y1 value. So y3 is equals to 1. y1 value 4 కదా, లెఫ్ట్ లో ఉంది, తీసుకొస్తే -4. Answer is -3. y3 value. So these are the y1, y2, y3 values. They might taken here. One second. 4 -2 అండ్ -3 ఇవే కదా మనకు వచ్చింది. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, రైట్ తీసుకుంటున్నా. మనం LY ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు B తీసుకుంటే Y వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి, UX ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Y తీసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు టేక్ UX ఈక్వల్స్ టు Y. Y తెలుసు మనకి, U తెలుసు, X కావాలి, చేసేయచ్చు. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ రాంగ్ ఇచ్చారు, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. కాకపోతే ఇది కరెక్టే. ఇక్కడ వచ్చేసి UX ఈక్వల్స్ టు Y ఫార్మాట్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ వచ్చేసి LY ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు B ఫార్మాట్ ఇచ్చారు. అది ఈక్వేషన్ 1, అది ఈక్వేషన్ 2. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ LU డికంపోజిషన్. ఓకే, క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? నీకు నిన్నటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా డౌట్స్ వచ్చినాయా బాబు? అంటే నాకు అన్ని గుర్తున్నాయి సార్, కొన్ని. ఓకే, సరే. నేను నీకు ఇప్పుడు ఇందులో మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయినాయి, బట్ వాట్ ఆర్ ద డెఫినేషన్స్ చెప్తాను ఒకసారి. ఓకే, సో స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అని ఎప్పుడు చెప్తాం, నంబర్ ఆఫ్ రోస్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఎప్పుడు చెప్తాం, నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ నాట్ ఈక్వల్ అయితే. రో మ్యాట్రిక్స్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము, వెన్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రో. Okay, and when we can say it is a column matrix when we have only one column
one column in the matrix. Unit matrix ఎప్పుడేం చెప్తాం, when it has having all the elements are zeros except the principal diagonal elements, all the principal diagonal elements are equals to 1 అవ్వాలి, అంతే కదా. సో డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ ఎప్పుడని చెప్తాము, ఈ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్, ఆల్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ జీరో అయితే, అంతే కదా. నెక్స్ట్ ఓకే సార్. ఇవన్నీ తెలిసినవి. అప్పర్ ట్రయాంగులర్ చెప్పాను. సిమెట్రిక్ అండ్ స్క్యూ సిమెట్రిక్. వాట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్? సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, నేనేం రాయలేదు, ఓకే అంటున్నావు. అది నేను చెప్పింది తీసుకోమన్నది అంటే ఓకే అన్న. Okay, right. I am writing here 1, 2, 3. If I am taking a 3 by 3 matrix, symmetric matrix must and should be a square matrix. Okay, so నేను ఇలా తీసుకుంటున్నా 4, 5 and 6 ఇలా తీసుకున్నాను. ఇది ఏమవుతుంది, అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్. కింద అన్ని జీరోలు తీసుకున్నాను, అప్పర్ ట్రయాంగులర్ అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 1, 4, 5 ఉన్నాయి కదా, దీన్ని మిర్రర్ అనుకో. మిర్రర్ అనుకుంటే దాని యొక్క ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది, 2, 3, 5 ఇమేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది, 2 ఇమేజ్ ఇక్కడ వస్తుంది, 3 ఇమేజ్ ఇక్కడ వస్తుంది, 5 ఇమేజ్ ఇక్కడ వస్తుంది. దెన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్, ఇది రిప్రజెంటేషన్ లో. ఓకే, కానీ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? ఏ ఈస్ సెట్ టు బి ఏ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఇఫ్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అయితే ఏ ఈస్ సెట్ టు బి సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే రోస్ ని కాలమ్ చేసినా, కాలమ్స్ ని రోస్ చేసినా, ఇట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ద సేమ్ మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు దీనికి ట్రాన్స్పోజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్చేంజ్ రోస్. సో ఫస్ట్ కాలమ్ ఏంటి 1, 2, 3, దాన్ని రోగా రాస్తున్నాం 1, 2, 3. సెకండ్ కాలమ్ ఏంటి 2, 4, 5, దాన్ని రోగా రాస్తున్నాం 2, 4, 5. థర్డ్ కాలమ్ ఏంటి 3, 5, 6, దాన్ని రోగా రాస్తున్నాం 3, 5, 6. చెక్ వెదర్ బోత్ ఆర్ సేమ్ మ్యాట్రిసెస్. Check whether both are same. This is A matrix. Then this is A transpose. Both are equal. Then it is said to be symmetric matrix. Next, coming to skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix ఏంటి అంటే diagonal elements must and should be 0 గా ఉండాలి. Diagonal elements must and should be 0. Skew symmetric. స్క్యూ సిమెట్రిక్ కి డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ 0 ఉండాలి. అండ్ ఈ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ని మిర్రర్ అనుకో. మిర్రర్ అనుకోని ఇమేజ్ సేమ్ ఉండాలి, కానీ సైన్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇమేజ్ లో ఏనే ఉంటది కానీ నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది. మైనస్ బి ఉంది, ఇక్కడ ఇమేజ్ సేమే ఉంటది బట్ ఆపోజిట్ సైన్ ఉంటది, ప్లస్ బి ఉంటది. సి ఉంది, మైనస్ సి వస్తుంది. దట్ మీన్స్ అది నువ్వు పై నుంచి కింద ఇమేజ్ తీసుకున్నా, కింద నుంచి పై ఇమేజ్ తీసుకున్నా అట్లానే ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. బట్ యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఈస్ a square matrix capital A is said to be skew symmetric matrix if A transpose equals to minus A. A transpose equals to minus A. This is the thing. Symmetric and skew symmetric matrices. Next, unitary ga ikkada definitions వస్తాయి కదా. Orthogonal matrix, yes, orthogonal matrix. When we can say given matrix is said to be orthogonal matrix? When we can say given matrix is said to be orthogonal matrix? Orthogonal matrix is nothing but one condition we have to take here. A into A transpose is equals to A transpose into A is equals to I అవ్వాలి, ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అవ్వాలి. A into A transpose equals to A transpose into A equals to I అవ్వాలి. Then only we can call A is said to be orthogonal matrix. A is said to be orthogonal matrix. So ఇంతవరకు డెఫినేషన్స్ చాలు ఇక్కడ, ఎందుకంటే చాలా ఉన్నాయి డెఫినేషన్స్, బట్ ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే ఉంటే వస్తూనే ఉంటాయి, అన్నీ ఇంపార్టెంటే, బట్ ఉన్న కాన్సెప్ట్ మర్చిపోతాను ఛాన్సెస్. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద is there any doubts on this concepts, or can I go to the next unit? Okay. No problem. No sir.
సో మెథడ్స్ అన్నీ చెప్పేశాం మనం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు new page. Eigenvalues and eigenvectors. Eigenvalues and eigenvectors. What are these eigenvalues and what are these eigenvectors? సింపుల్గా చెప్పాలంటే they'll give us a matrix. To that matrix, we have to write Ax equals to lambda x. Then lambda is said to be eigenvalue. X is said to be eigenvector corresponding to the, what is eigenvalue? Is lambda. ఓకే, సింపుల్గా డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే ఇది ప్రాసెస్. బట్ నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ eigenvalues and eigenvectors of the problems. How to find eigenvalues and eigenvectors of the problems? ఫస్ట్ కండిషన్స్ చెప్తా, eigenvalues ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చెప్పేసి ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోతాను. ఓకే, సో హౌ టు ఫైండ్, ఫర్ ఫైండింగ్ eigenvalues, we have to take characteristic equation. The characteristic equation is nothing but determinant of a minus lambda I equals to 0. దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది వీ హ్యావ్ టు టేక్ అంటే వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ అని చెప్తాం. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూస్ ఐగన్ వాల్యూస్. వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే నేను నీకు ఒక చిన్న ప్రాసెస్ చెప్తా. అండ్ ఈ ఐగన్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి చాలా లెంతీ కాన్సెప్ట్ ఇది, కానీ నేను ఒక ఫార్ములా ఇస్తున్నా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఏ ఫార్ములా. దట్ ఫార్ములా యూ ప్రిఫర్. ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ఐగన్ వాల్యూస్. ఫార్ములా ఈస్ దాదాపుగా మనకి థర్డ్ ఆర్డర్ ఇస్తారు. సో lambda cube minus trace of a into lambda square minus, sorry, plus ikkada sum of minus of diagonal elements of capital A into lambda minus det A equals to 0. This is formula. This is the formula. So now I am going to discuss a problem for how to find eigenvalues and also eigenvectors. Okay. So I'm taking here they are giving me a matrix. Let A find eigenvalues and eigenvectors of, otherwise I'll write the full problem. Find eigenvalues and eigenvectors of, బాబు నువ్వు మధ్యలో ఏమన్నా వాష్రూమ్కి వెళ్ళి రావాలన్నా వాటర్ ఏమన్నా కావాలన్నా అడిగి చెప్పేసి ఒకసారి వెళ్ళిరా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఫైండ్ eigenvalues and eigenvectors of matrix I am giving here -2 +2 -3
2, 1, minus 6, and minus 1, minus 2, and 0. చాలా జాగ్రత్తగా విను, ఎందుకంటే ఒక్క ప్రాబ్లమే చెప్తా. ఈ ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని బేస్ చేసుకొని 1, 2, 3 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. 3 Okay. కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో చాలా సింపుల్ సబ్జెక్ట్, ఎల్ఏసి సబ్జెక్ట్. సరే, ఫార్ములా ఏమని చెప్పాం మనం? చెప్పాను. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్, ఫర్ ఫైండింగ్ ఐగన్ వాల్యూస్ సాల్వ్ ద క్యాస్టిక్ ఈక్వేషన్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు 0 అని పెట్టాలి. కానీ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ లాంబ్డా కూడా రాయాలి. హౌ టు రైట్? డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ లో మైనస్ లాంబ్డా పెట్టు. -2 మైనస్ లాంబ్డా, 2 minus 3, 2, 1 minus lambda, minus 6, minus 1, minus 2, 0 minus lambda is minus lambda. Mention as determinant equals to 0. సో ఇక్కడ ఫార్ములా గుర్తుంచుకో, లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్, సరే ఒక పని చేస్తా, లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్ మనకి ఏ కావాలి, రైట్. సో that implies ఆ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి చేస్తాం. లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్, what is the trace of a? Trace of a is nothing but 2 in trace of a is nothing but sum of the principal diagonal elements. Add all the principal diagonal elements, -2 plus 1 and 0 ఏమవుతుంది? -1. Clear? -2 plus 1 plus 0 is nothing but -1. So we'll get here -1 into lambda square plus formula ఏముంది? సమ్ ఆఫ్ ద మైనర్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ. సో డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ కి మైనర్స్ తీసుకోవాలి. డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ కి మైనర్స్ అంటే ఏమొస్తాయి అంటే, ఇక్కడ -2 ఉందా? -3. -2కి ఎలిమినేట్ ఫస్ట్ రౌండ్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమొస్తుంది? దీనికి డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దీని డిటర్మినెంట్ ఏమొస్తుంది? 1 into 0 is 0, minus -2 into -6 is +2. So answer is -12 ప్లస్ ఇంకొకటి తీసుకోవాలి. రెండోది ఏం తీసుకోవాలి? what is the principal diagonal element here? What is the principal diagonal element here? -2 అయిపోయింది, ఇంకొకటి ఏముంది? +1 కి తీసుకోవాలి. సో 1 కి తీసుకునేటప్పుడు eliminate first, second row and second column elements. What is the determinant of remaining elements? -2, -3, -1 and 0. What's the determinant of this one? 0 -1 into -3 plus 4 కాదు. So simply we'll get -3. అర్థమవుతుందా బాబు? +4 కాదు, -3. Clear? Doubt ఏమైనా ఉందా? Okay, right. Now again we have to go for finding, which one we have to find? Find the minor of the third element. What is the third element? Third row, third column element. What is the third row, third column element is 0. So ఈ third row తీసేయాలి, third column తీసేయాలి. Then find the determinant of this one. How much we'll get? -2 into +1 is -2. Minus of 2 2s are 4. 4. So finally we'll get -6 into lambda. ఇంకేం మిగిలిపోయింది మన ప్రొసీజర్లో? det A. How to find determinant of A? You know how to find the determinant of A. So before I am going to find, I'm erasing all these unnecessary things. Now we require to find the determinant. For finding determinant, I am in black color. Okay, so
డిటర్మినెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? that a equals to minus 2 into find the determinant of this matrix. Okay. How much we are getting? Minus 12. Minus 2 into eliminate this row and this column. Then find the determinant of this. What you will get? 2 into 0 is 0 minus 6. So simply minus 6 plus of minus 3 into we required eliminate this minus 3 కదా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. ఈ రో ఈ కాలం తీసేయి. దీనికి డిటర్మినెంట్ ఏమవుతుంది? minus 4 minus of minus 1. minus 4 plus 1 is nothing but minus 3. minus 3. So simplify చేస్తే that is equals to 12 2s are 24 minus into minus is plus 24 plus 12 plus 9. Simplify చేస్తే 36 plus 9 is 45. Okay, this is determinant of A. Sorry, this is 45. that here. So what we'll get here? 45 equals to 0. That implies lambda cube plus lambda square. మీ దగ్గర సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ ఉందా? ఉంది సార్. కావాలి, ఎందుకంటే నువ్వు ఆల్రెడీ న్యూమరికల్ మెథడ్స్ చేస్తూ ఉంటావు కదా, అది కావాల్సిందే ఇప్పుడు. సో minus 12 minus 3 minus 15 minus 15 minus 6 minus 21 lambda minus 45 equals to 0. Now we required lambda values. Lambda values కావాలి అంటే ఒకసారి నీ కెమెరా ఆన్ చేసి, లేదంటే ఒక పని చేస్తాను, నేను చూపిస్తాను నా కెమెరా ఆన్ చేసి, బట్ సేమ్ మేనర్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్ యువర్ కెమెరా అండ్ యూ హ్యావ్ టు షో హౌ టు డూ దట్. ఓకే, క్లియర్? ఏం బాబు, అర్థమవుతుందా? నేను కెమెరా ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. ఎస్ ఎస్, ఈక్వేషన్స్ లో కొట్టాలి కదా సార్? ఈక్వేషన్స్ కొట్టు. ఈక్వేషన్స్ లో క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకో. క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4th. 4 లో ఏ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ లాంబ్డా lambda cube coefficient is how much? 1. Lambda cube coefficient is 1. Next b is the lambda square coefficient is also 1. C is the lambda coefficient minus 21. D is minus 45 or plus 45? minus 40. ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్ళాల్సిందే మనం. అక్కడ టేబుల్ ఎలా ఉంది? 5 x2 equals to minus ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0 అని ఇచ్చాడు. సో minus 45 తీసుకోవాలి. minus 45 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? x1 is equals to 5, x2 is equals to minus 3. ఎన్ని రూట్స్ ఉండాలి మనకి జనరల్ గా? రూట్స్ సార్, how many roots should be there? ఎన్నన్నా ఉండొచ్చా, లేకపోతే పర్టికులర్ గా ఇన్ని రూట్స్ అనే ఉండాలన్న రూల్ ఏముందా? ఉండొచ్చు. ఎన్నన్నా ఉండొచ్చా? నో, లాంబ్డా క్యూబ్ కాబట్టి 3 రూట్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఇస్ హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ లాంబ్డా? ఈస్ 3. సో 3 రూట్స్ ఉంటాయి, లాంబ్డా 1, లాంబ్డా 2 అండ్ లాంబ్డా 3. వాట్ ఆర్ ద లాంబ్డా 1, లాంబ్డా 2, లాంబ్డా 3 వాల్యూస్? ఒకటి ఏమని చెప్పావు? 5. వెరీ గుడ్. అనదర్ వన్ ఈజ్ minus 3. మరి ఇంకొకటి ఏంటి? దట్ ఈస్ అ డౌట్. ఓకే, ఎట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు? నువ్వు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0నే అవుతుంది. ఏది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా 0 అవుతుంది. అర్థమైందా? సరే విను, ఇక్కడ నీకు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తా. అది యాక్చువల్గా ప్రాపర్టీస్ నేను చెప్పను, ఎందుకంటే అవి చాలా ఉంటాయి. Sum of
eigenvalues is equals to trace of A. Okay, na? Sum of eigenvalues is equals to trace of A. And another condition, idoka condition. Note. Idi gurtunchuko. Compulsory two properties. This is one, and the second one. Product of eigenvalues equals to det A, determinant of A matrix. ఇవి రెండు ఈక్వేషన్స్, ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ గ్యారంటీ గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకు? ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? సరే, లాంబ్డా వాల్యూ ఎంత వచ్చినాయి? 5 minus 3. సో అకార్డింగ్ టు నోట్ 1, వాట్ కెన్ ఐ సే? Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equals to trace of this matrix. What is the trace of this matrix? Lambda square coefficient kada, trace of this matrix A. Okay, minus 2 plus 1 plus 0 is nothing but how much? Minus 1. Yes, Okay. minus 1. Lambda 1 enta 5, lambda 2 enta minus 3, lambda 3 తెలియదు, కావాలి. Left hand side what we will get? 2 minus lambda 3 equals to minus 1. ఈ మైనస్ 1 లెఫ్ట్ కి తీసుకురా, లాంబ్డా 3 ని రైట్ తీసుకెళ్ళు. ఏమవుతుంది? వెయిట్, ఐ మేడ్ సమ్ మిస్టేక్. కరెక్ట్, ఇక్కడ ప్లస్ ఇది. ఓకే, 2 అటువైపు తీసుకెళ్ళి ఏమవుతుంది? lambda 3 equals to minus 1 minus 2. So lambda 3 is equals to minus 3. ఇలా చేయాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ వన్ వే. ఇంకా షార్ట్ కట్ వే చెప్తా. దిస్ ఈజ్ వన్ వే. నీకు వాల్యూస్ ఏమేమి వచ్చినాయి? 5 వచ్చింది, మైనస్ 3 వచ్చింది, ఇంకొకటి తెలియదు. ప్లస్ 5 చేస్తా, ఎంత రావాలి? minus 1 రావాలి. అవుతుందా లేదా? ప్లస్ 5 చేస్తే చెక్ చేయి. 5 plus 5 is 10, 10 minus 3 is 7 వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ minus 1 రావాలి. అందువల్ల ఇది 5 అవుతుందా? కాదు. సో ఎనదర్ ఆప్షన్, నీకు వచ్చిన రూట్స్నే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నావు. ఒకసారి 5 తీసుకున్నావు, 5 తీసుకుంటే minus 1 రావట్లా, అందుకని అది తీసేసావు. సో ఇంకొక రూట్ ఏంటి? minus 3 తీసుకో. Check whether it is satisfying or not. 5 minus 6 equals to minus 1. Satisfying kada? This is shortcut way. Whichever you feel comfortable, then you can prefer that. But the condition is this. So what is lambda equals to lambda 3 value minus 3. Sorry. Second condition satisfy అవుతుందా లేదా? చెక్ చేయి. ఈ మూడు వాల్యూస్ ని ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఏం రావాలి? డిటర్మినెంట్ రావాలి. What is the product of 5 into 3? Sorry, 5 into minus 3 into minus 3. Minus 3 into minus 3 is plus 9. 9 5s are 45. మన డెట్ ఏ 45 వచ్చింది కదా ఇక్కడ. డిటర్మినెంట్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 45 వచ్చింది. Okay, so this is the way to find eigenvalues and eigenvectors. Once again repeating how to find the eigenvalues and eigenvectors. First we have to take the classic equation, determinant of A minus lambda equals to 0, and we have to rewrite this matrix, but don't simplify. But using this formula, lambda cube minus trace of A. మీకు ఎవరు ఫ్యాకల్టీ? ఐ మీన్ R14 అంటే రాజ్ కుమార్ సారా? లేదు సార్, చందు సార్. ఓహో, చందు సారా. ఏ సెక్షన్ నువ్వు? ఏనా? డీనా. ఓకే ఓకే. సో ఈ ఫామ్లోనే చెప్పారా లేకపోతే సార్ ఎట్లా చెప్పారు? ఏమో సార్, గుర్తులేదు. ఫస్ట్ అంటే తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటావు కదా, కనీసం చేయలేదా? సరే, లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్ ట్రేస్ ఆఫ్ ఏ into lambda square is equals to sum of minors of diagonal elements of capital A into lambda minus determinant of A is equals to 0. So నేను దీన్ని బాక్స్లో పెడతాను. బెటర్ హైలైట్ బాక్స్ పెడతా. ఈ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్ నీకు. ఈ ఫార్ములా లేకపోతే నీకు ఏం చేయలేవు, ఐగన్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చేత కాదు. యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ఉంది, ఆ ప్రాసెస్లో చేస్తే లెంతీ, ఇట్స్ ఎ లెంతీ ప్రాసెస్.
అది కొంచెం లెంత్, అందువల్ల నేను ఇట్లా చెప్తాను. ఓకేనా? సో నౌ right. Okay, now what I'm going to do is here, okay, now what I'm going to do is okay, what we are doing is using this formula we are finding a, cubic equation using the calculator, finding lambda values. If we are getting, if you are using lambda cube, that's a cubic equation, and you are getting 3 lambda values, then enough, no need to worry about it. But whenever you are getting the only 2 roots for the cubic equation, and the third root is any one from the existed roots, ఆ రెండిట్లో ఏది అనేది ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి? Sum of the eigenvalues is equals to trace of A, product of the eigenvalues is equals to determinant of A, using this formula. Okay, clear? Now how to find eigenvectors? For finding eigenvectors, I'll explain for one point, then you have to do on paper. I think you are having a book, yes? You have to do on paper for another eigenvalue, then we have to do, then that are the eigenvalues and eigenvectors. Okay, now finding eigenvector of capital A corresponding to eigenvalue lambda is equals to -3. Lambda equals to -3 కి eigenvector find out చేస్తున్నాం. What is a A matrix? మనకి A matrix కావాలి. ఈ lambda equals to ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? -3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ -3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పు? lambda ప్లేస్ లో -3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో వాట్ విల్ గెట్? 5. Sorry. -2 minus of -3, -2 plus 3. అర్థమైందా? Okay, -2 plus 3, better I'll write here. -2 plus 3 is 1, and Yes, 2 1. is okay, -3. Next, second row elements 2, 1 minus of -3, 1 plus 3 is 4. Next, -6. Third row elements -1, -2, minus of -3 is nothing but +3. Okay, na? So this is our determinant of A minus lambda I. Better I'll take like this. Control X. Sorry. Control Y. Control X. Just now. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే యాక్చువల్గా we have to take, నేను అది కాపీ చేసుకున్నానయ్యా, తర్వాత ఇప్పుడు రాస్తాను. సో బిఫోర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దట్, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ A minus lambda I into X equals to null matrix, ఇలా తీసుకోవాలి. సో what is this matrix we are going to get? This is a matrix we are going to get. A minus lambda I. A minus lambda I వచ్చింది, నేను అక్కడ నుంచి కట్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసా. X, what is X? X1, X2, X3. I don't know, వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వలేదు. సో జనరల్గా ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి X1, X2, X3 అని తీసేసుకుంటాం. రైట్ సైడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్సో 0, 0, 0 తీసుకుంటాం. ఓకే, నౌ Nihar? Sir. Okay, right. Now we have to reduce the LHS matrix into echelon form. దీన్ని ఎక్లాన్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎక్లాన్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి మన యాజ్ యూజువల్ ప్రాసెస్ చేయాలి. Okay, sir. So what is the process? R2 changes to R2 minus 2R1,
R3 changes to ఏం రాయాలి చెప్పు ఆపరేషన్ R3 R3 minus minus R2 or R1 R3 minus R1 లేకపోతే ఏంటి R1 yes. R3 plus R1 ఎందుకు -1 నెగిటివ్ సైన్ ఉంది +1 పాజిటివ్ సైన్ ఉంది Okay. both signs are different signs. If we have different signs, then we have to use plus అని చెప్పాను కదా so that okay. So using this, what is the system is going to become? First row ఇంకొకటి బాబు ఇక్కడ R2 R3లు R1 ని యూస్ చేసే చేయాలి R2 కూడా చేయొచ్చు కదా సార్ చేయొచ్చు కానీ నువ్వు R2 చేంజ్ చేస్తూ మళ్ళీ ఇక్కడ R2 యూజ్ చేయకూడదు అర్థమవుతుందా that is very very important. Okay, so now first row elements are 1 2 minus 3 and second row elements 2 minus 1 sorry R2 changes to R2 minus 2R1 ఇది 2R1 minus 2R1 2 minus 2 is 0 4 minus 4 is 0 minus 6 minus 2 into minus 3 minus 6 plus 6 is 0. Okay, now Okay. If you add first row elements to third row -1 plus 1 0 -2 plus 2 0 plus 3 minus 3 0. సో ఇవి రావడానికి కూడా రీజన్ ఉంది ఎందుకు అనేది చెప్తాను మనం ఏ ఐగన్ వాల్యూస్కి చేస్తున్నాము ఐగన్ వెక్టర్స్ x1 x2 x2 ఐగన్ వాల్యూ ఏది తీసుకున్నాం లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు -3 తీసుకున్నాం -3 ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఇక్కడ 2 టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఒక ఈక్వేషనే వస్తుంది ఒక ఈక్వేషన్ కాదు ఓకే సో నౌ హియర్ దీన్ని సిస్టంలోకి ఫామ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పు x1 plus 2x2 minus 3x3 equals to 0. ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటే ఈక్వేషన్ ఎన్ని అన్నోన్ వేరియబుల్స్ కావాలి 3 సో 3 కావాలి కానీ ఒకటే ఉంది ఇంకా ఎన్ని కావాలి మనకి 2 కావాలి అందుకని ఆ 2 అన్నోన్ వేరియబుల్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి కన్సిడర్ ఆర్ పుట్ x2 equals to k1 and x3 equals to k2 గా అనుకొని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఏమొస్తుంది x1 is equals to అన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది -2x2 plus 3x3 substitute x2 equals to k1 so -2k1 plus 3k2 so this is our x1 value x2 వచ్చింది x3 వచ్చింది x2 వచ్చింది x1 వచ్చేసింది so now therefore capital X equals to what is capital X our vector x1 x2 x3 what is x1 -2k1 plus 3k2 what is x2 is k1 x3 is k2 so k ఇప్పుడు నేను k1 matrices k2 matrices separate చేస్తాను దీన్ని sum of two matrices కి రాస్తాను so one is k1 matrix and another one is k2 matrix so what are the k1 values in the first row wise -2 -2 k1 and 0 and k2 values k2 0 and k2 so take k1 and k2 is common from first and second matrices respectively so if I take k1 common what I will get k1 into -2 1 0 plus take k2 common we'll get 3 0 1 okay
సో ఈ K1 K2 గురించి మర్చిపో. K1 K2 మర్చిపోయి రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి చెప్పు నాకు. -2 1 0 3 0 1 -2 1 0 and another one is 3 3 0 1. 0 1. ఇవి రెండు ఐగన్ వెక్టర్స్ అవుతాయి. దేర్ఫోర్ x1 ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ X1, ఇందాక రాసుకుంది స్మాల్ x1, చాలా జాగ్రత్త, అండ్ క్యాపిటల్ X2 ఈక్వల్స్ టు దిస్ వన్, ఆర్ ఐగన్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ A corresponding to eigen value lambda equals to -3. lambda equals to -3కి ఇవి రెండు ఐగన్ వెక్టర్స్. ఇంకొక ఐగన్ వాల్యూ ఉండిపోయింది, ఏంటిది అది? 5. 5కి నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయి. ఐ వాంట్ ఐగన్ వెక్టర్ ఫర్ 5. సో స్క్రీన్ పైకి తిప్పుతాను. ఎందుకు? డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ A మైనస్ ల్యాండా ఏ కావాలి కదా, ఏ కావాలి. ఇప్పుడు ల్యాండా ఈక్వల్స్ టు 5 తీసుకొని చెయ్యి. +3 కాదు -7 7 2 3 minus ఏ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది నీకు? ఇదే కనిపిస్తుందా నేను పెట్టిన స్క్రీనే? ఐ మీన్ వాట్ యు కాల్ రైట్, క్యారీ ఆన్. ప్రాబ్లమే కనిపిస్తుంది కదా నీకు? సార్ కనిపిస్తుంది. ఏది కనిపిస్తుంది? ప్రాబ్లమా? ప్రాబ్లం కదా సార్, ఫైండ్ అవుట్ ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ టేబుల్. నీకు అదే కనిపిస్తుంది కదా, ఒక్క నిమిషం ఉండు. ఇదే కనిపిస్తుందా? రైట్. అంటే నేను షేరింగ్ వేరే చేసి నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేసేలోపు నేను పిల్లలకి అటెండెన్స్ వేయాలి, అందుకు చేస్తున్నా. 4B1. మనం రోస్ కాలమ్ ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చా సార్? రోస్ ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కాలమ్స్ మాత్రం చేయకూడదు.
Now here, actually, if you take lambda is equals to 5, then we are getting this is a matrix. Then we are getting this is a matrix. Okay, this is a matrix we are getting. Now we have to reduce it into echelon form. Echelon form loki marchali ante, what is our condition? First row first column element must and should be 1. Okay, adi actual concept. Kani instead of use, we can use interchange of row operations. R1 interchanges with R2 and రాయొచ్చు అవునా? రాసిన సార్ అదే చెప్పేది నువ్వు వెయిట్ రాసి కంప్లీట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ వే. అండ్ ఇంకా కొంచెం టెక్నిక్గా యూజ్ చేస్తే ఈరోజు నేను ఇంటర్చేంజ్ చేయట్లేదు. ఇంటర్చేంజ్ చేయకుండా మనం ఇంటర్చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, ఈ ఎలిమెంట్ని యూజ్ చేసి ఇవి రెండు జీరోలు చేస్తాం, -7 2. ఓకే, ఆ ఎలిమెంట్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేయకుండా నేను R1 చేంజ్ చేస్తున్నా యూజింగ్ R3, R2ని చేంజ్ చేస్తున్నా యూజింగ్ R3. చేయొచ్చా? అదే ఆపరేషన్ వస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ R1 యూజ్ చేసి R2 R3 చేంజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ అదే R1 బదులు R3 యూజ్ చేస్తున్నా, R1 R2 ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నా. ఆపరేషన్స్ రాసా. ఇట్లా వచ్చింది. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది చిన్న ఎలిమెంట్. ఈ -8 యూజ్ చేసి 16ని జీరో చేస్తా. అంటే 16 జీరో చేయడానికి ఏ రో యూజ్ చేస్తున్నా? R2 యూజ్ చేస్తున్నా. సో R1 ఓన్లీ ఇంటర్చేంజింగ్ విత్ R1 + 2R2 చేశా. సో ఫైనల్గా ఏమొచ్చింది మనకి? ఇలా వచ్చేసింది. అంటే ఇంటర్చేంజ్ చేయటం అనేది చేయకుండా కూడా చేయొచ్చు అని నా ఉద్దేశం. అదొక ఈజీగా. సో ఇలా వచ్చేసింది. 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చేసినాయి. నువ్వు మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇంటర్చేంజ్ చేసిన రో ఎక్లాన్ ఫామ్లో నీకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఈ టైప్లో వస్తుంది. ఇవి జీరోలు రావాలి, 2 జీరోలు రావాలి. ఫస్ట్ ఒక ఈక్వేషన్లో 2 జీరోస్ రావాలి. ఫస్ట్ 2 జీరోస్ ఉండాలి. ఒక ఈక్వేషన్లో 1 జీరో ఉండాలి. ఫస్ట్ 1 జీరో ఉండాలి. అది కూడా ఇలా ఉంది అంటే నువ్వు ఇంటర్చేంజ్ చేయకుండా కూడా ఇలా కూడా చేయొచ్చు. సో x2 is equals to -2x3, but here how many unknown variables we have? 3, but how many equations we have? Only 2. సో 2 ఉన్నాయంటే ఏం చేయాలి? ఒకటి ఎక్సెస్ ఉండిపోయింది, ఒకటి ఇంకా మనకి పెండింగ్ ఉంది. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ x3 is equals to k. Consider x3 equals to k. ఈ x3 ఈక్వల్స్ టు కేని నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. ఏమొస్తుంది? x2 is equals to -2k. కేని ఎందుకు తీసుకున్నా? ఈ ప్రాబ్లంలో ఎక్కడన్నా k తీసుకున్నామా? తీసుకోలేదు. సో k1 k2 తీసుకున్నాం. అప్పుడు k1 k2 తీసుకోకూడదు, k3 తీసుకోవచ్చు కావాలంటే. సో ఈ x2 వచ్చింది మనకి, x3 కూడా వచ్చింది. సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ దీస్ 2 values in our first equation, sorry second equation, this second equation is going to become ఈ x1 రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతా. అదర్వైజ్ ఓకే, x1 రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తా. ఏముంటుంది? -2x2 -5x3 ఈక్వల్స్ టు x1 అవుతుంది. దట్ ఇంప్లైస్ రివర్స్లో రాస్తున్నా, లెఫ్ట్కి రైట్గా, రైట్ లెఫ్ట్గా. x2 ప్లేస్లో -2k సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -2 into x2 is -2k, -5 into x3 is k. So after simplification we will get x1 is equals to 4k -5k is -k. This is x1. So finally we are going to get capital X. Therefore capital X equals to x1 x2 x3, small x1 x2 x3. x1 is equals to x1 equals to -k, x2 is equals to -2k, x3 equals to k. So if we take a k common, what we will get? k common తీస్తే మనకు వచ్చేది -1 -2 +1. Therefore ఈ కేని మర్చిపో. Therefore మనకు ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ x1 x2 రెండు ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వెక్టార్స్ వచ్చేసినాయి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ రెండు ఐగన్ వెక్టార్స్ వచ్చేసినాయి. క్లియర్?
నిహార్ సార్ అన్నా సార్. నాకు వినిపించలా, మేబీ మ్యూట్లో ఉన్నట్టుంది. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ ఇస్ యాజ్ అ థర్డ్ ఐగన్ వెక్టర్. x3 ఈక్వల్స్ టు -1 -2 and +1 is an eigenvector of 5. capital A corresponding to lambda equals to 5. ఓకే. ఫైనల్గా ఏం చేయాలంటే హెన్స్ అని చెప్పేసి x1 x2 x3 అని 3 వెక్టర్స్ రాసి ఆర్ ద ఐగన్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ A కరెస్పాండింగ్ టు లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు -3, లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు -3 అండ్ లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు 5 రెస్పెక్టివ్లీ అని రాయాలి. ఓకే, సో కంటిన్యూ చేద్దామా ఆపుదాం ఈ రోజుకి? నాకు వేరే హోంవర్క్. ఏం హోంవర్క్ ఉంది సార్ది చేయాలి. నేను కూడా ఇస్తాను ఇప్పుడు హోంవర్క్. ఐగన్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తా, 2 ప్రాబ్లమ్స్కి ఐగన్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఐగన్ వెక్టర్స్ కూడా. ఓకేనా? నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నైట్ నువ్వు కొనుక్కునే లోపే నాకు మెసేజ్ అది పీడిఎఫ్గా కన్వర్ట్ చేసి పెట్టు. ఓకేనా? నేను నీకు పిక్స్ పెడతా. రైట్? ఓకే, రైట్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ మై టీచింగ్?